أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم جو ہے پچھلے ویک میں پچھلے لیکچرز میں ہم نے کیا دیکھا کہ حدیث جبرائیل سے ہم نے کیا دیکھا، اسلام، ایمان، احسان، یعنی کہ ہم نے پچھلے ویک میں ہم نے اسلام کے معنی بھی دیکھا اور لاسٹ ویک میں جو ہے ہم نے ایمان کے معنی دیکھا۔ آج ہم انشاءاللہ احسان کیا ہے وہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تین میں دیکھیے، تین اسلام، ایمان، احسان، تو آج ہم انشاءاللہ احسان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ احسان کا لفظی معنی اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ بلا غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کر دینا، یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ یعنی کہ اس میں غرض نہ رہنا، یعنی کہ بلا غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کر دینا، یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ یعنی بنا کسی غرض کے، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی امید کے کسی کو عطا کر دینا، یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اگر اس میں کوئی غرض ہے، کوئی لالچ ہے، کوئی امید ہے، تو وہ کیا ہے؟ احسان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بدلہ ہے۔ تو احسان کے معنی کیا پتا چلا ہمیں، اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بلا غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کر دینا، یعنی کہ اس میں کچھ بھی غرض ہے نا، اگر اس میں غرض ہے تو وہ کیا ہے؟ بدلہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان کو فرض فرمایا، یعنی کہ بندہ کوئی بھی عمل کرے، جیسے کہ قرآن پڑھے، جیسے کہ نماز ادا کرے، جیسے کہ روزہ رکھے، جیسے کہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ کسی بھی دنیاوی لالچ کے لیے نہ ہو، یعنی کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اور کیونکہ احسان کیا ہے؟ بلا غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کر دینا، یہ احسان ہے۔ یعنی کہ اس میں کسی کی کسی کوئی چیز کی اس میں غرض نہیں رہنا، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا۔ یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ پاک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان کو فرض فرمایا، یعنی کہ احسان کے معنی کیا ہے؟ بلا غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کر دینا، یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اب دیکھیں ایمان میں ہم نے کیا دیکھا کہ اقرار باللسانی تصدیق بالقلب، یعنی کہ زبان سے جو اقرار کرے دل میں بھی تصدیق کرنا، یعنی کہ یہ ہم نے شرطیں دیکھی، یعنی کہ دونوں کرنا ہی کرنا ہے، یعنی کہ ضروری ہے ایمان میں دو چیزیں کریں گے تو ایمان آئے گا ہمارے دل میں، یعنی کہ ایمان یعنی کہ زبان سے جو اقرار کرے دل میں تصدیق کرنا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، زبان سے تو کہتے ہیں، دل میں بھی یہ تصدیق رہنا، یعنی کہ جب یہ دو مکمل کریں گے، دو شرطیں ہم جب یہ مکمل کریں گے تو ہم ایمان کو حاصل کریں گے، اور جو ایمان کو حاصل کر لیتا ہے وہ کون ہے؟ مومن ہے۔ اب احسان میں دیکھیے نفس ہے، یعنی کہ حدیث جبرائیل سے بھی ہم نے دیکھا کہ احسان کے معنی کیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے، یعنی کہ نفس ہے اس میں، جو احسان میں جو ہے نفس ہے، آئدر اور یعنی کہ ایک کریے تو بھی مکمل ہوگا، یعنی کہ نفس کیا ہے؟ اب ہم دیکھیں گے نفس، دیکھیے نفس تو ہمیں پتا چلا کہ حدیث جبرائیل سے کہ دیکھنا یا دکھنا، یعنی کہ دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ اب عبادت میں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ کو الہ دیکھنا، عبادت میں یقین ہونا۔ اب یقین بندے کے دل میں کیسا آئے گا؟ ہم نے یہ بھی دیکھا پچھلے لیکچر میں، پچھلے ویک کی الایمان هو الیقین، یعنی کہ بندے کے دل میں جب یقین پیدا ہوگا تو یہ بندہ جو ہے دیکھنے لگے گا، کہ اللہ کو الہ دیکھنے لگے گا۔ اب عبادت میں اللہ کو الہ جب دیکھیں گا تو اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگی، اور ہر حاجت اس کے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگی۔ مگر ہم یہ کرنا کہ ہمارے دل میں یقین پیدا ہونا، یقین جب پیدا ہوگا تو ہم ایمان والے بنیں گے، کیونکہ پہلے اسلام ہے، مان لینا ہے، اب جب مانیں گے تو ہم مسلمان بنیں گے، اور مسلمان بھی کے بھی معنی ہم نے کیا دیکھا؟ فرما برداری، یعنی کہ خود سپردگی، یعنی کہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ جب یہ بندہ کریں گا، مان لیں گا، اب دوسرا کیا؟ ایمان، جب یہ مانے گا، اب ایمان کے معنی بھی ہم نے دیکھا کہ ماننا، جاننا۔ اب ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا، کیا جاننا؟ جو مانے وہ جاننا۔ جب بندہ جانے گا، جب بندے کے دل میں جب یقین پیدا ہوگی
تو ہی بندہ جو ہے دل میں یقین پیدا کرے گا، اور جب عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو ہی الہ دیکھیں گا۔ تو یعنی کہ پہلے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ پہلے ایمان سیکھنا ہے، ایمان سیکھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور دکھنے سے مراد یعنی کہ اپنے حقیقت کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، کہ میں مجبور ہوں، میں فقیر ہوں، میں حاجت مند ہوں، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق ہونا۔ یعنی کہ بندے کے دل میں بندہ جب مانے گا، جانے گا بندہ، دل میں یقین پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جب بندے کے دل میں یہ تصدیق ہوگا تو یہ بندہ جو ہے دیکھنے لگے گا، اور یعنی کہ یہ پوزیشنز ہے، پہلے ہمیں جو ہے ماننا ہے، یعنی کہ جب مسلمان، پھر مومن، پھر محسن، یعنی کہ جو بندہ احسان پہ ٹک جاتا ہے وہ بندہ جو ہے محسن کہلاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں پہلے دل میں یقین پیدا کرنا ہے، جب یقین پیدا کریں گے تو ہم جو ہے ایمان والے بنیں گے، جب ایمان والے بنیں گے یعنی کہ ان میں یقین کیا پیدا کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب بندے کے دل میں یقین پیدا ہوگا، وہ خود بخود جو ہے جو بھی عبادت کرے گا اللہ کے لیے کرے گا، جو بھی عمل کرے گا اللہ کے لیے کرے گا، یعنی کہ وہ دیکھنے لگے گا، یا تو دکھے گا یا تو دیکھنے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، میں حاجت مند ہوں۔ یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہر عمل میں ہمیں جو ہے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا حدیث شریف میں؟ کہ ہر عمل میں، ہر کام میں احسان کو فرض فرمایا گیا ہے۔ یعنی یہ بندہ کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی، جیسے قرآن پڑھو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ، حج، جو بھی کرو، یہ دنیاوی لالچ کے لیے نہ ہو، یا میرے خود کے لالچ کے لیے نہ ہو، یہ عمل جو بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ ہم آگے قرآن سے دیکھتے ہیں، سورہ رحمان آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بھلا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کیا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے کیا؟ اب احسان کے معنی تو ہم نے کیا دیکھا؟ بلا غرض و غایت کسی کو کچھ ادا کر دینا۔ اب مطلب کہ ہمیں اس میں نہ غرض رہنا نہ کچھ بھی رہنا، تو اگر اس میں غرض ہے، اگر اس میں لالچ ہے، تو وہ کیا ہے؟ بدلہ ہوگا۔ اور قرآن سے تو ہمیں یہاں کیا پتہ چل رہا ہے؟ احسان کا بدلہ تو احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا بتا رہا ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتایا کہ جزا تو احسان ہی ہے، احسان کا جزا تو احسان ہی ہے، احسان کریں گے تو تمہیں بھی احسان، تم بھی جو ہے محسن بندے بنیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں سوال کرے، تم بھی محسن بنو، اور کہیں جگہ قرآن مجید میں بتایا گیا، فرمایا گیا کہ انبیاء کو تم میرے محسن بندے ہیں، میرا احسان کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے احسان کی جزا احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے، یعنی کہ احسان کا جو ریوارڈ جو ملے گا وہ بھی احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، کیا احسان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ احسان کیا۔ اب یہ احسان کا بدلہ بندہ کیسا چکائے گا؟ تو اولیاء اللہ اس پر بھی بتاتے ہیں کہ احسان کے بدلے کے لیے بندے کے دل میں احساس ہونا ضروری ہے، مجھے جو بھی نعمتیں مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہے ہیں، اور جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے۔ یہ بندہ احساس کر لیا تو جو نعمتیں مل رہے اللہ سے مل رہے، احسان یعنی کہ شکر کرنے لگے گا اللہ تعالیٰ سے۔ اب جب یہ حقیقت میں کوئی بھی مطلب کہ اللہ کا احسان نہیں کر سکتا حقیقت میں، مگر اللہ کی مہربانی ہے ہم پر، کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کر ہم پر کرم فرمایا بندوں پر، تم بھی محسن بنو، میرا احسان مان لو، شکر کرو، احساس کرو، شکر کرو۔ اور شکر کب کرے گا بندہ؟ جب اپنی حقیقت کو جانے گا، جب اپنی حقیقت کو جان لے گا، دیکھے گا۔ یہ بندہ جب دیکھنا کب شروع کریں گا؟ جب بندے کے دل میں یقین پیدا ہوگا، جب بندے کے دل میں ایمان آئے گا، جب بندہ ایمان والا بنے گا، جب بندہ مومن بنے گا، تو یہ بندہ دیکھنے لگے، یعنی کہ کیا دیکھیں گا؟ کہ میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، یعنی کہ جو اللہ نے دیا یہ احسان، یہ کیا ہے؟ جو بھی دیا اللہ دیا، یہ جو ہے احسان ہوگا، اور شکر کرے گا تو یہ محسن بندہ کہلائے گا۔ یعنی کہ جو بندہ اسلام میں آ جاتا ہے، مطلب کہ بندہ جب وہ مسلمان بن جاتا ہے، اور جو ایمان حاصل کر لیتا ہے وہ بندہ جو ہے مومن بن جاتا ہے، اور جو احسان جو کر لیتا ہے اسے کیا، وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ محسن بن جاتا ہے۔ اور
सूरह बकरा आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला फरमाता है कि हकीकत ये है कि जिसने अपना रूह अल्लाह के आगे झुका दिया और वो मोहसिन भी हो, तो इसका अजर इसके परवरदिगार के पास मौजूद है। ऐसे लोगों को आखिरत की ज़िंदगी में ना किसी तरह का खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे कुरान मजीद के आयत में सूरह बकरा आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, हकीकत ये है कि जिसने अपना रूह अल्लाह के आगे झुका दिया। अब बंदा ये कब करेगा? जब बंदा ये जान लेगा, जब बंदे के दिल में यकीन पैदा होगा कि अल्लाह ताला हाजत रवा है, मैं हाजतमंद हूँ। जब बंदे के दिल में तस्दीक हो जाएगा, तो बंदा अपनी हकीकत को जान लेगा। जब बंदा जानेगा, तो जब बंदा देखने लगेगा या दिखने लगेगा कि मैं मोहताज हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं हाजतमंद हूँ। यानी कि मोहसिन बंदा कौन है? यहाँ पे बताया जा रहा है इस आयत में, क्या कि तो इसका अजर अल्लाह इसके परवरदिगार के पास मौजूद है। ऐसे लोग को आखिरत की ज़िंदगी में ना किसी तरह का खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। ये कौन लोग हैं? मोहसिन बंदे हैं। ये मोहसिन बंदे कौन है? जो टिक गया, जो दिल में यकीन पैदा हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ही हाजत रवा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जब बंदे के दिल में ये टिक जाएगा, तो बंदा देखिए, बंदे को ना खौफ रहेगा, ना वो गमगीन होगा। सिर्फ वो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उसने अल्लाह को ही रब माना है, अल्लाह ताला को ही हाजत रवा जाना है। हम क्या करते हैं, हमारे दिल में हम जबान से तो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबान से कहते हैं कि अल्लाह ताला दे रहा है, मगर दिल में कुछ और मखलूक को बिठा लेते हैं। तो ये बिठाने से हमारे पास जो है, हम या एक तो चीज़ है कि हम कुछ भी परेशानी आ गई तो हम खौफ खाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम गमगीन हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो दूसरी दूसरी चीज़ जो हदीस जिब्राइल में हमने जो ईमान के माने देखा है कि ज़बान से तो कह रहे हैं, दिल में ही तस्दीक नहीं है। दिल में भी तस्दीक करना है। दिल में जब यकीन जब आएगा, तो बंदा देखने लगेगा। ये मोहसिन बंदे कौन है? ये दर्जात है अल्लाह ताला के पास। तो ये इस देखिए, मोहसिन बंदे कौन है, इससे पता चल रहा है। अल्लाह ताला चेहरे से तो पाक है, जिस्म से भी पाक है, मुँह से मुराद अपने मुँह ओ प मिसाल बताई जा रही है यहाँ पे। एक मिसाल देखते हैं कि कोई गली का लीडर है, छोटा-मोटा काउंसलर है, तो उसने ऐलान कर दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँगा। तो लोग कहेंगे, "ए, तो छोटा लीडर है, वो कहाँ से बन सकता?" मतलब और ये थोड़ा कुछ लोग ये कहेंगे, "जाओ तुम्हारा मुँह जो है आईने में देख लो।" यानी कि मतलब यहाँ पे आईने में देखने से मुराद क्या है? अब मुँह आईने में देखने से मुराद क्या है? अपनी हकीकत को जाके देख लो, यानी कि अपनी औकात को देख लो, तू कहाँ, प्राइम मिनिस्टर कहाँ। अब मोहसिन कौन है? जिसने अपना मुँह अल्लाह की तरफ कर दिया, जिसने अपनी हकीकत को अल्लाह की तरफ फेर दिया। मैं हाजतमंद हूँ, अल्लाह ताला हाजत रवा है। मैं मोहताज हूँ, अल्लाह ताला मालिक है। मैं फ़कीर हूँ, अल्लाह ताला गनी है। ये सब चीज़ें कब आएँगी? देखिए, पहले तो मानना है, फिर जानना है। जानना यानी कि ईमान। ये क्या है? ये जब बंदे के दिल में ईमान आएगा, तो ये बंदा देखने वाला बनेगा। तो हमें चाहिए कि सीखना है, हमें ईमान सीखना है, हमें जो है दीन की चीज़ें सीखना है। जब ये सीखेंगे, अल्लाह ताला हाजत रवा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, जब हम ये सीखेंगे, तो हमारे दिल में यकीन पैदा होगा। जब यकीन पैदा होगा, तो हम देखने लगेंगे कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है, अल्लाह ताला ही हमें पालने वाला है, अल्लाह ताला ही रब है। रब किसे कहते हैं? पालने वाले को कहते हैं। अल्लाह ताला ही पालने वाला है, अल्लाह ताला ही गनी है। मैं फ़कीर हूँ, मैं हाजतमंद हूँ। ये जब हमारे दिल में तस्दीक होगा, तो जब तस्दीक होगा, तो ये हम जो है देखना ये लगेंगे। कुरान से बात आगे बढ़ाते हैं। सूरह अल इमरान आयत नंबर 164 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर बड़ा ही एहसान किया है। उनमें से एक पैगंबर को भेजा, जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़-पढ़ कर सुनाते हैं और इनको पाक करते हैं और इनकी किताबें और हिकमत की तालीम देते हैं। यानी कि यहाँ पे इस आयत से हमें क्या पता चल रहा है? बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर बड़ा ही एहसान किया कि उनमें से एक पैगंबर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। यानी कि हम पे जो है अल्लाह पाक ने बड़ा एहसान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पर हमारे पास भेजकर, यानी कि देखिए, अब देखिए यहाँ पे इस आयत से हमें क्या पता चल रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मकसद बताया चल रहा है, और हम पर जो है एहसान
احسان کیا اللہ پاک نے، یہاں پہ جو احسان کیا وہ بتایا جا رہا ہے، جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں، ان کی کتابیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی کہ ہمیں جو ہے نشانیاں دکھاتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم دیکھیے اب کہیں جانا ہے، جیسے کہ ہم اگزامپل کے طور پہ ہمیں کوئی ہاسپٹل ہی جانا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، نشانی کے حساب سے جاتے، کیا ہم ہمارے حساب سے جاتے کہ فلاں نئی ہاسپٹل کو جا رہے ہیں تو ہم جو ہے ایک نقش قدم سے جاتے ہیں، یعنی کہ نشانی سے جاتے۔ اگر ہم بھٹک گئے تو ہم راستہ بھٹک گئے تو ہم ہاسپٹل ملتا کیا؟ نہیں ملتا۔ اسی طرح سے اب یہاں پہ بھی جو ہے اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، اور ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمارا آنے کا مقصد، ہمارے آنے کا مقصد جو ہمارا راستہ ہے، وہ راستہ جو نشانیاں جو دکھانے والے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم میں بھیج کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو ہے احسان کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہم جو ہے ہمیں جو ہے صحیح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہے اولیاء اللہ کے ایک محفل میں بیٹھنا ہے، جڑنا ہے۔ الحمدللہ کا شکر ہے، ہمیں اولیاء اللہ کی تعلیمات مل رہی ہے اور ہم الحمدللہ یہ ہم جو ہے کنٹینیو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی جو ہے ایمان بھی ڈال دے اور ہمیں احسان کے پوزیشن پہ بھی جو ہے لے جائے۔ تو یہاں پہ اس آیت سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان کیا، ان میں سے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں، یعنی کہ پاک کرتے ہیں یعنی کہ ظاہر اور باطن کا بھی جو ہے ہمیں علم عطا کرتے ہیں، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں دیکھیے، ہم یہاں پہ پاک کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ظاہری پاکی بھی، قلب کی پاکی، روحانی پاکی، یہ سب ہمیں ہوتا جب ہم محفلوں سے جڑیں گے، اولیاء اللہ سے جڑیں گے، تو یہ ہمیں سب ملتا۔ کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث جو وارث ہے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی وراثت دھرم دھنا نہیں ہوتی، ان کی وراثت جو ہوتی ہے علم دین ہوتی ہے۔ تو ہم یہ سیکھیں گے تو ہمارا ظاہر اور باطن بھی ہمارا پاک ہوگا۔ ظاہر سے مراد ہمارا قلب پاک ہوگا، نفس پاک ہوگا، روح پاک ہوگا، اور ہمیں جو ہے کتابوں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اگر سے وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے، مطلب کہ یہاں پہ جو ہے ہمیں ہم پر جو ہے احسان کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر جو ہے احسان کیا ہے۔ اب یہ احسان کب آئے گا؟ جب بندہ مانے گا، جب بندہ جانے گا، پھر دیکھے گا تو دیندار بنے گا۔ تو علم یہ کس سے ہوگا؟ علم سے ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اولیاء اللہ سے جڑنا ہوگا، جب ہم اس سے جڑیں گے تو ہمارے دل میں ایمان کی تصدیق ہوگی اور ہم یہ احسان کے درجے پہ جو ہے یہ آئیں گے۔ واقعہ سے دیکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے واقعہ دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ جو ہے آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مسجد نبوی کا جو ہے دروازہ لگے ہوا تھا، تو مسجد نبوی کا جو ہے نوک ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ارشاد فرماتے، جاؤ دروازہ کھولو، وہ شخص دروازے پہ کھڑا ہوا ہے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو جا کر دروازہ کھولے تو اندر ایک انصار صحابی تھے، وضو کے خطرات جو ہے، آپ وضو کر تھے تو آپ کے وضو کے جو ہے خطرات جو ہے پانی کے ٹپک رہے تھے، آپ آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جو ہے آپ پوچھ کر چلے گئے اور معلوم کر کے جو ہے آپ پوچھ کر چلے گئے۔ اور دوسرے دن پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، وہی ٹائم تھا ظہر کے بعد، پھر نوک ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ دروازہ کھولو، وہ شخص دروازے پہ ہے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پھر جا کر کھولے تو وہی صحابی تھے، یعنی کہ جو پہلے صحابی آئے تھے فرسٹ ڈے، صحابی انصار صحابی تھے۔ تیسرے دن وہی معاملات ہوئے، یعنی کہ یہی بات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر سیم حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جاؤ جا کر جو ہے دروازہ کھولو، اور وہی انصار صحابی تھے، یہ جو ہے بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو گئے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ख्वाहिश हुई कि ऐसे शख्स जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो गए, तो यानी कि इन्हें जो है 3 दिन से जो है इन्हें जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये जो है बिला हिसाब किताब के जन्नत में जाएँगे, यानी कि इन्हें सर्टिफ़िकेशन मिल गया। अब उसका इस अब उस उन आपको चाहत हुई कि मैं जो है इनका अमल जानूँ, इनको ऐसे कैसी बशारत मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएँगे। अब देखिए आप मतलब कि अब आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैं इनकी जासूसी को करूँ, यानी कि एक जासूसी एक होती है कि दुनियावी जासूसी होती है, एक जो जासूसी होती है दीन के लिए होती है, आपकी जो जासूसी थी दीन के लिए थी। अब देखिए दुनिया की जासूसी हम क्या करते हैं, हम लोगों की जासूसी करते हैं, हम इसलिए जासूसी करते हैं कि हम उन्हें गिराएँ, मतलब गिराने के लिए, हटाने के लिए, माल कमाने के लिए, ऐसा कैसा आता, उनके पास 50 घर है तो हम भी 50 घर लेना, मतलब ऐसा। मगर आपकी जासूसी कैसी थी? आपकी जासूसी जो थी वो दीन के तहत थी। और सहाबा का अमल देखिए, यहाँ पे बगैर हिसाब के जन्नत में जा रहे हैं, तो क्या अमल है उसकी जासूसी करने के लिए फिर आप जाकर बोले, यानी कि आप वो जो थे अंसार सहाबी के पास जाकर बोले कि ए चाचा, मेरे वालिद से जो है थोड़ा झगड़ा हो गया है, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो फिर वो जो थे, जो अंसार सहाबी थे, जिन्हें जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशरत दी कि आप बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएँगे तो आपने कहा कि ठीक है, आ जाओ। यानी कि आप भी नौजवान थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने घर में बुला लिया आपको। अब रात में सोए, ये सोए ही, अब रात में जो है वो अंसार साहबी सो गए, फिर जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप नहीं सोए। आप देख रहे थे कि आपका क्या अमल था, आप रात में जग कर कुछ अमल करते हैं क्या, कुछ इबादत करते हैं क्या बोलकर आप देख रहे हैं। पर वो जो थे, जो अंसार सहाबी थे, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इशा की नमाज़ पढ़कर जो है सो गए, फिर फजर में उठे। अब उठे, फजर में उठे, फिर आप नहीं सोए थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला नहीं सोए थे। आपको देखना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बशर्त मिली है आपको कि आप बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएँगे। तो आपने क्या किया, आपने जो है उन पर नज़र रखे थे, फिर आपने देखा कि आप जो है फजर में उठे, फजर में उठकर जो है सेम जैसा नमाज़ पढ़ते वैसा नमाज़ पढ़े। अब दिन में खेती-बाड़ी के लिए निकले, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, फिर आप भी जो है उनके साथ गए। अब सेम जैसा कि ज ज जैसा रूटीन रहता, नमाज़ पढ़े, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़े, नॉर्मल रूटीन था, ऐसा कुछ ख़ास रूटीन नहीं था। फिर आप सोचे कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में, यानी कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद भी पढ़ता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला सोच रही है कि तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ने वाला हूँ, उनसे ज़्यादा कुरान पढ़ता हूँ। मैं हिसाब, मतलब हिसाब कर ले रहे हो कि मैं देखा गया तो मेरे अमल ज़्यादा है, पर इनको कैसा सर्टिफ़िकेशन मिला? तो फिर आप सोचते हैं, फिर सोचते हैं, फिर पहला दिन निकल जाता है। फिर पहला दिन निकल गया तो फिर आप ये सोचते हैं कि मैं साथ में हूँ शायद, बोलकर आप जो है ये अमल नहीं करे होंगे, शायद दूसरे दिन कर लेते होंगे। तो फिर दूसरे दिन सेम क्या होता है, एक थी कि दूसरे दिन क्या होता है, सेम मामलात होते हैं। जैसा आप निशा की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सुबह में फजर में उठते थे, फजर में नमाज़ पढ़ते हैं, ये फिर सेम जो है खेती-बाड़ी के लिए निकल जाते हैं, सेम जैसा रूटीन रहता है, वैसे ही रूटीन चल रहा था। फिर वैसे ही फर्स्ट डे भी वैसा ही हो गया, दूसरे दिन भी ऐसा ही हो गया। अब तीसरे दिन की भी बात आ गई, अब तीसरे दिन भी कुछ भी आपको नहीं दिखा, यानी कि सेम था। फिर सोचे कि अब पूछ लेना ही बेहतर होगा, ये जासूसी तो काम नहीं आई। तो आपने कहा चाचा, मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई मेरे वालिद से, बस मैं आपके पास इसलिए आया था, मैं जासूसी के लिए आया था कि आपके पास को ऐसा क्या अमल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 3 दिन जो है बशारत दी है कि वो शख्स दरवाजे के पास ठहरा हुआ है, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डाले जाएगा। तो आपके अमल क्या है, वो देखने के लिए मैं यहाँ पे जो है आपके पास आया हूँ। यानी कि फिर आपने फरमाया कि जो अंसार साहबी थे, आपने फरमाया कि नहीं, मेरे पास तो ऐसा कुछ अमल नहीं है। फिर आप फरमाते हैं कि नहीं, आप ज़रा सोचिए, सोच कर बताइए वो। फिर आपने फरमाया, ए भतीजे, एक अमल होगा शायद। मैं ए इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बशर्त दी कि ये वो अमल ये है कि आप बोले, जब सुबह उठता हूँ मैं तो दिल पे नज़र डालता हूँ। क्या नज़र डालता हूँ? क्या नज़र डालता हूँ? अब देखो यहाँ पे एहसान का दर्जे की इबादत हमें पता चलती है कि आपकी कैसा था, कैसे सहाबी थे पहले ज़माने के और हम कैसे हैं। दर्जे की इबादत में है, मैं दिल में देखता हूँ। मैं क्या देखते हैं आप? मेरे दिल के अंदर मैं ये देखता हूँ, क्या किसी के लिए हसद है मेरे दिल में? क्या किसी के लिए किना है मेरे दिल में? क्या दिल में देखता हूँ मैं?
सब सहाबा को मुझसे बेहतर देखता हूँ, सब सहाबा को मुझसे बेहतर है समझता हूँ। तो मैं तमाम सहाबा में मुझे मैं अदना समझता हूँ। और अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उससे भी मैं मेरी नज़र तुम्हारे मुकाम ज़्यादा है। मैं तुमसे अदना हूँ। मैं सुबह उठता हूँ तो ये अमल करता हूँ। तो देखता हूँ। यानी कि क्या देख रहे? क्या देख रहे हैं आप? तमाम लोगों को अपने से अफ़ज़ल देख रहे, अपने को कमतर समझ रहे। यानी कि अल्लाह ताला की शान यहाँ पे क्या समझना है? यहाँ पे एहसान की जो दर्जे की इबादत जो जो आप जो कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये कब होगा? जब बंदे के दिल में कलिमे की तस्दीक होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बंदे के दिल में तस्दीक होगी, तो बंदा सामने वाले को जो है अफ़ज़ल समझता है और अपने आप को कमतर समझता है। यानी कि आप हर सुबह उठे तो ये देखते हैं, फिर और फरमाते हैं कि जब रात होती है तो मैं ये देखता हूँ कि क्या मैं आज भी दिल पे नज़र डालता हूँ, क्या मेरे दिल में मैं किसी के लिए बुक्स रखा हूँ, क्या मैं किसी के लिए हसद है, किना है। और सबको ये देखते हैं कि सब अफ़ज़ल, जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है, सब अफ़ज़ल है। यानी कि बात क्या है यहाँ? एहसान के दर्जे की इबादत बताई गई है। यहाँ पे देखना मुशाहिदा या मुराक़िबा, यानी कि हमें देखिए ये कब होगा? जब हम ईमान सीखेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बंदे के दिल में तस्दीक होगा, जब बंदा यकीन पैदा होगा करेगा, ला अल्लाह ही हाजत रवा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, जब बंदे के दिल में ये तस्दीक होगा, तो बंदा जो है देखने लगता है कि अल्लाह ताला हाजत रवा है। जब ये देखेगा तो वो मोहसिन बनेगा, यानी कि मोहसिन जो है बड़ा पोजीशन है। जब बंदा ईमान सीखेगा तो वो बंदा उधर तक भी पहुंचेगा। और हदीस शरीफ में आता है, एक सहाबा ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ पे सवाल किया जा रहा है। सहाबा ने फरमाया, मैं मोहसिन कब बनूंगा? तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तेरे पड़ोसी तुझे ये कहे मोहसिन, तो तू मोहसिन है। अगर तेरे तेरे पड़ोसी कहे तो तू बुरा है। तो अब हम देखें हमारा जायज़ा लें, क्या हमारे पड़ोसी हमारे से खुश है? सबके करीब देखिए, अगर हमारे करीब जो है हमारे घर वाले होते हैं, जैसे कि मैं औरत हूँ, क्या है कि मैं शादीशुदा हूँ, तो मैं मेरे करीब जो है मेरे शौहर है। अगर मेरे शौहर कहे कि मैं मोहसिन, यानी कि मोहसिन कौन है? जो एहसान करने वाला है। अगर वो राजी है, ये तो हम एहसान पे है, अगर नहीं ये तो हम बुरे हैं तो बुरे हैं। तो एहसान क्या है? बिला गर्ज़ व क़ायद किसी को कुछ अता करना, यानी कि अल्लाह ताला के लिए अमल होना, इख़लास होना। अमल में इख़लास नहीं है तो वो बेकार है। ईमान के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एहसान है, और अमल में एहसान फ़र्ज़ है। अगर नहीं है तो बदला उम्मीद होगा, तो जो अल्लाह को पसंद नहीं है। अब वो अल्लाह को जो पसंद नहीं है वो दुनिया है। क्योंकि जो भी बंदा अगर अमल जो भी करता है, या तो अल्लाह के लिए करता है या तो दुनिया के लिए करता है। अगर अल्लाह के लिए कर रहा है, बिला गर्ज़ व ग़ायत के लिए कर रहा है, किसी को कुछ अता कर देना क्या है? ये क्या एहसान है। ये बंदा अगर कर रहा है तो वो एहसान पे टिका। अगर वो बंदा ये नहीं कर रहा है, तो वो दुनिया के लिए कर रहा है, तो वो दुनिया क्या है? अल्लाह की नाराज़गी है। तो हमें क्या करना है? हमें क्या सीखना है? एक ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बंदे के दिल में तस्दीक होगा, तो बंदा यकीन करने वाला बनेगा। अब देखिए इस्लाम क्या है? इस्लाम जो है ज़ाहिरी है, और ईमान क्या है? ईमान दिल में आता है, यानी कि बातिनी है। और एहसान क्या है? बातिन का बातिन है। तो जब बंदा ईमान सीखेगा, तो उसका बातिन का बातिन जो है दुरुस्त होगा। तो ये क्या है? हमें जो है एहसान, ये हमें सीखना है। ये सीखने के लिए हमें इल्म चाहिए। इल्म ला इलाहा सीखेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में तस्दीक करेंगे, तो हम ईमान वाले बनेंगे। जब यकीन पैदा होगा तो हम जो है देखने वाले बनेंगे। तो ये क्या है? हमें जो है सीखना ज़रूरी है। और जो एहसान पे टिक जाता है, इस एहसान हासिल कर लेता है, वो मोहसिन बंदा है। तो इस्लाम, ईमान, एहसान, ये सब चीज़ें, ये जब बंदा सीखेगा तो दीनदार बनेगा। अब ये दीनदार बनने के लिए हमें जो है इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना ज़रूरी है। ये सीखेंगे तो ये हमारी ज़िंदगी भी कामयाब होगी, और हमारे आखिरत के तमाम सवालात भी हमारे ये पूरे होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से मैं आखिरी में यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।